उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। या रब मेरे आंखों में समा जाए मदीना, मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना। तलवार बकत हो के निकल मैदाने आसीर, दुश्मन के मुकाबिल तू लगा नारे तकबीर, दुश्मन के मुकाबिल तू लगा नारे तकबीर। तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान, तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। इखलास के आमाल है जन्नत के हमरा, फरहेज के मकासद है जो तक़वा से हासिल मान, फरहेज के मकासद है जो तक़वा से हासिल मान। हाथियारे जित संतान, हाथियारे जोरान, हाथियार अस्कर मतादार कुरान मद्रासा समाज माफिसात, विशेष इस्लामी चिंतन शिक्षक हजरत हजरत मौलाना अब्दुल करीम हज़री साहब, हजरत मौलाना अब्दुल करीम हज़री साहब तमाम प्रदर्शन में मूल तकरीर पेश करवान। आप निर्देश में खर्चदार हाथियार अस्कर मतादार कुरान मद्रासा समाज माफिसात, विशेष इस्लामी चिंतन शिक्षक हजरत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम हज़री साहब, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम हज़री साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहस्बान, वन नजमा वश-शजरा यस्जुदान, वफ़द्दल ज़मानन अला ज़मान, कमा फ़द्दल मकानन अला मकान, व इंसानन अला इंसान। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ला लह। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना। तलवार बकत हो के निकल मैदाने आसीर, दुश्मन के मुकाबिल तू लगा नारे तकबीर, दुश्मन के मुकाबिल तू लगा नारे तकबीर। तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान, तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। इखलास के आमाल है जन्नत के हमरा, फरहेज के मकासद है जो तक़वा से हासिल मान, फरहेज के मकासद है जो तक़वा से हासिल मान। बगैर जो आमाल हो इखलास व तक़वा, बगैर जो आमाल हो इखलास व तक़वा,
बर्बाद तेरे जिंदगी आई होश नजर मांद बर्बाद तेरे जिंदगी आई होश नजर मांद अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर খেয়াল করে আমরা ধরে মানুষ ঠিকঠাক করে দিয়ে বলার অবস্থা খারাপ শূন্য সব ইসলামী মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের ওয়াজ দোয়া মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি দিগর উলামায়ে কেরাম আজকে মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট আলেম হযরতুল আল্লাহ হযরত মাওলানা নোমান রশিদ আশরাফি সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া আজকের মাহফিলের মধ্যমণি অত্র মাদ্রাসার মহাপরিচালক আমার ওস্তাদে মোহতারম সকলেরই পরিচিত মুখ সুমিষ্টভাষী ওয়াইজ বৃহত্তম নোয়াখালী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা আলহাজ হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম শরীফ সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যিনি অত্যন্ত দয়াময় ihsan করে ভালোবাসে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে দ্বীনি কিছু কথাবার্তা আমাদেরকে আলোকপাত করার সুবর্ণ সুযোগটুকু দান করেছেন সে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ মাহফিল বিভিন্ন জায়গায় হয় আমরাও শুনি এক জায়গায় বড় অভাব ফজরের সময় মুসল্লি পাওয়া যায় না ইমাম সাহেব আপনার বয়ান ভালো লাগে ইমাম সাহেব জুমার দিন বয়ান করলো গত শুক্রবার জুমার দিন ছিল ওইদিকে শবে বরাত ভিন্ন জায়গায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইমাম সাহেব বয়ান করলেন শুক্রবারে রাত্রে নামাজ পড়বা শনিবারের দিনে সুযোগ পেলে রোজা রাখবা আল্লাহর গোলাম বয়ান শোনার পর বাড়িতে যাইয়া চিন্তা করে না হুজুরে যে বলল শবে বরাত পালন করো আমি শবে বরাত পালন করব না কি করবা আমি পালন করব ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস যা গুজারে গেল আল্লাহর গোলাম বয়ান শোনার জন্য কত মানুষ অনেক আলোচকের নাম শুনিয়া বিশেষ করে আমার উস্তাদে মোহতারম আলহাজ হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম শরীফ সাহেব হুজুরের কথা শুনিয়া বহু মানুষ অনেক দূর দূরান্ত থেকে বয়ান শোনার জন্য আসে আল্লাহর বান্দারা বয়ান শুনে অনেক খুশি তবে বড় সমস্যা ফজরের সময় মুসল্লি পাওয়া যায় না আব্বাজান তো বয়ান হয় কেন কি জন্য ওয়াজ নসিহত করতে হয় ওয়াজ নসিহত করতে হয় বেনামাজিওয়ালা নামাজি হবে ওয়াজ করতে হয় বেপরদাওয়ালারা পর্দা হবে ওয়াজ করতে হয় যার মাথায় টুপি নাই টুপিবিহীন মানুষগুলি টুপিওয়ালা হবে ওয়াজ করতে হয় যার গায়ে পাঞ্জাবি নাই পাঞ্জাবিবিহীন মানুষওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা হবে ওয়াজ করতে হয় মেসওয়াকবিহীনওয়ালা মানুষগুলি মেসওয়াকওয়ালা হবে ওয়াজ করতে হয় যারা বেপরদা থাকে ওরা পর্দাওয়ালা হবে ওয়াজ করতে হয় যারা দিন ধর্ম থেকে দূরে ওরা দিন ধর্মওয়ালা হবে এখন আমি বয়ান শুনলাম বয়ান শোনার পর আমি আমল করলাম না আল্লাহ তাআলা জানাইয়া দেন ফামান শাআ ফালিউমিন ওয়া মান শাআ ফালিয়াকফুর দুনিয়ার ইমানদারেরা মানবা তোমার জন্য সফলতা মানবা না তোমার জন্য বিফলতা বয়ান আমি শুনবো নামাজ আমি পড়বো না বয়ান আমি শুনবো রোজা আমি রাখবো না বয়ান আমি শুনবো দাড়ি আমি রাখবো না বয়ান আমি শুনবো মসজিদে আমি আসবো না আব্বা জান ওই কবর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় ওই কবরে তোমার চাইতে আমার চাইতে অনেক টাকাওয়ালা মানুষ অন্ধকার কবরে পড়ে আছে কেউ নাই ওই কবরে তোমার
তোমাকেও যেতে হবে, আমাকেও ওই কবরে যেতে হবে। একা একা থাকা লাগবে, ওই কবরে মা নাই, বাবা নাই। আল্লাহ তাআলা জানায়া দেন, মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এই দুনিয়ার মানুষ একটু মাঝে মাঝে কবরস্থানে যায়, ওই কবর দিকে তাকায়, একটু চিন্তা ফিকির করিও, তোমার চাইতে অনেক টাকাওয়ালা, অনেক সুন্দর গঠনওয়ালা মানুষ ওই কবরের ভিতরে শুয়ে আছে, কেউ নাই, কেউ নাই। অনেক মানুষ মাঝে মাঝে আব্বা আম্মার কবরের চিহ্নটাও খোঁজ করে পায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, মিনহা খলাকনাকুম, ওয়ে বনি আদম, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোকে মাটি থেকে বানাইলাম। ও মাটির মানুষ, মাটির মতো নরম হও। আজ এই মাটির উপরে মানুষ এক জায়গাকে নকল কবলা দিয়ে কতবার বিক্রি করে, মাটি কিছু বলে না। মানুষ এই জায়গার, এই মাটির উপরে নাফাক ফালায়, এক জায়গা বারবার খনন করে, মাটি কিছু বলে না। এই ইমানদারেরা যখন কবরে যাইবা, ওই কবরে যাওয়ার পর একটু হিসাব নিকাশ করে যাই, ও যেতে হবে খালি হাতে, যেতে হবে খালি হাতে, সঙ্গে কিছুই যাবে না। 3.5 হাত জায়গা পাবি, পাবি না রে বিছানা। 3.5 হাত জায়গা পাবি, পাবি না রে বিছানা। আজকে তুমি যাদের লাগি শুধুই পাগল পারা, যেতে হবে একা একা, কেউ যাবে না তারা। সাউন্ড কমে গেছে। আজকে তুমি যাদের লাগি শুধুই পাগল পারা, যেতে হবে একা একা, কেউ যাবে না তারা। ছাড়িতে হবে মায়ার বন্ধন, ছাড়িতে হবে মায়ার বন্ধন, সাদের বালাখানা। 3.5 হাত জায়গা পাবি, পাবি না রে বিছানা। 3.5 হাত জায়গা পাবি, পাবি না রে বিছানা। খোদার দেওয়া জীবন যৌবন আজকে পুঁজি করে, ভুলে গিয়ে সেই খোদাকে চলছ ধম্ব পরে। চূর্ণ হবে দম্ব সবই, চূর্ণ হবে দম্ব সবই, সেদিন আর যে দূরে নয়। 3.5 হাত জায়গা পাবি, পাবি না রে বিছানা। অতএব ওই কবরে যাওয়া লাগবে। তো আমি যে ওই কবরে যাব, কি নিয়ে যাব রে বাবা? এই আম্মা জান, আমি যে ওই কবর যাব, ওই কবরে কেউ নেই, আমার মা নাই, বাবা নাই, সন্তান নাই, আত্মীয় স্বজন কেউ নাই। ওই কবরে একা একা যেতে হবে, কেউ নাই। ওই কবরে একা একা থাকতে হবে, আমার আপন বলতে কেউ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন, কিয়ামতের ময়দানে টাকা পয়সা, সন্তান সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না। অতএব ওই কবর বিক্রি করে করে নামাজ কালাম আদায় করো, দিন ধর্ম মানার চেষ্টা করো। এই আব্বা জান, ও
ওই কবরে আমাকে আপনাকে যেতে হবে। তবে হ্যাঁ, সবাই তো কবরে যায়, যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়ে ওরা বলল মানুষ জানাজা পড়ে কবর দেয়। আর যারা 1 ওয়াক্ত পড়ে না, নামাজ আদায় করে না, দিন ধর্ম মানে না, তেলাওয়াত করে না, পর্দা করে না, মেসওয়াক করে না, ওরা বললে মাইকে খবর দেওয়া হয় মানুষ জানাজা নামাজ পড়ে। এই আব্বা জান, তো নামাজওয়ালা মৃত্যুবরণ করে, বেনামাজি মৃত্যুবরণ করে, পর্দাওয়ালা মহিলাটাও কবরে যায়, বেপর্দাওয়ালা মহিলাও কবরে যায়। যে যুবকের মুখে দাড়ি নাই ওই যুবকও কবরে যায়, আর যেই যুবকের মুখে দাড়ি ওই যুবকও কবরে যায়। এ আব্বা জান, বেনামাজিও কবরে যায়, নামাজিও কবরে যায়, বেপরদাওয়ালা কবরে যায়, ফরদাওয়ালাও কবরে যায়। তো এই দুনিয়াতে টাকাওয়ালারা মনে করে আমি টাকার ভিতর আছি, বড় শান্তি। যাদের ঘর বিল্ডিং টাইলস মোজাই করা বড়, আমি বড় শান্তিতে আছি। না না না, দুনিয়ার শান্তি হলো একমাত্র এক জায়গা, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত। ঈমান আনার পর আমল সালেহ করবা, আমল সালেহ করবা। আল্লাহ তাআলা ভিন্ন জায়গায় জানায়া দেন, ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। আমল সালেহ করবা, নেক আমল করবা, কবরে যাওয়ার পর তোমার জন্য শান্তি। দুনিয়াতে এলোমেলো কাজ করবা, মানবা না, দিন ধর্ম মানবা না, আল্লাহ পাকের গোলামি করবা না, মালিককে মালিক বলে স্বীকার করবা না, তো কবর যাওয়ার পর তোমার জন্য শান্তির আশা করা যায় না। এই আব্বা জান, মোবাইলওয়ালা মোবাইল বানায়া আবার এই মোবাইলওয়ালা মোবাইলের ভিতরে ক্যাটালগ দিয়া দিল, গাড়িওয়ালা গাড়ি বানায়া আবার গাড়ির মধ্যে ক্যাটালগ দিয়ে দিল। ও ড্রাইভার ভাই, গাড়ি যে ড্রাইভিং করবা তবে সাবধানে, এই জায়গায় চাপ দিবা গাড়ি চলবো, এই জায়গায় চাপ দিলে গাড়ি বন্ধ। এইভাবে গাড়ি চালাইলে তোমার গাড়ি সুস্থ, এইভাবে গাড়ি চালাইলে তোমার গাড়িটা অসুস্থ। ও মোবাইল ব্যবহারকারী ভাই, মোবাইল যে ব্যবহার করবা, তবে মোবাইল এইভাবে ব্যবহার করলে তোমার মোবাইলটা ভালো থাকবে, উল্টা পাল্টা ব্যবহার করবা তোমার মোবাইলটা নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা মানুষ দুনিয়াতে পাঠায় আবার ক্যাটালগ দিয়ে দিলেন, এ মানুষ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রূহ জগতে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, এ মানুষ বল তোর রবকে। আমরা সবাই এক বাক্য বললাম, ক্বালু বালা, ও মালিক আপনি আমার রব। দুনিয়ার মানুষ মোবাইল বানায়া ক্যাটালগ দিয়ে দেয়, দুনিয়ার মানুষ গাড়ি বানায়া ক্যাটালগ দিয়ে দিল। মালিক বলেন আমি তোমাকে বানায়া ক্যাটালগ দিয়ে দিলাম। কি সে ক্যাটালগ? আল্লাহ তাআলা জানায়া দেন, মা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ মানুষ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়া আবার আমি আল্লাহ ক্যাটালগ দিয়ে দিলাম। এ মানুষ, আজ তো নিজের 3.5 হাত বড়ির ড্রাইভার হইয়া এই 3.5 হাত বড়ির ড্রাইভিং করো। ড্রাইভিং যে করো, আজান দেওয়ার পর মসজিদের পাশ দিয়ে তুমি বাজারে চলে যাও, মসজিদে কেন প্রবেশ করো না? কিয়ামতের ময়দানে ইয়াউমাইদিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা বিআন্না রাব্বাকা আওহা লাহা। এ মানুষ, আজ যে জমিন দিয়া চলাফেরা করো, কিয়ামতের ময়দানে ওই জমিন তোমার আমার পক্ষে এবং বিপক্ষে সাক্ষী দিব। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মানুষ, তোকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি মালিকের ইবাদত করার জন্য বানাইলাম। তবে হ্যাঁ, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে মাত্র 45 থেকে 40 মিনিট সময় লাগে। দিনের ভিতরে 24 ঘন্টা সময়, এই 24 ঘন্টা সময় থেকে মাত্র মালিক আমি আধা ঘন্টা 45 মিনিট 1 ঘন্টা সময় দিয়ে দিলাম, বাকি আরো আছে 23 ঘন্টা সময়। এই আল্লাহর বান্দারা, তো মালিকের দেওয়া সময় আমি যদি মালিকের পথে 24টা ঘন্টার ভিতরে 1 ঘন্টা আল্লাহ তাআলাকে দিয়ে দিতে পারি, জেনে নাও বাকি 23 ঘন্টা তোমার জন্য বড় সুন্দর হয়ে যাবে। আর কত আল্লাহর বান্দাকে দেখা যায় কই নামাজ
নামাজ, কই রোজা, কই তিলাওয়াত, কই মুখে দাড়ি, কই ফরদা, মন মতো চলে, জিকির আজকার নাই, নামাজ কালাম নাই। নিজের খায়েশ, নিজের জিন্দিগি নিজের মন মতো চালায়। আমার মন বলে আমি নামাজ পড়বো না, আমার মন বলে আমি জিকির করব না, আমার মন বলে আমি পর্দা করব না, আমার মন বলে আমি ঠান্ডার ভিতরে ফজর নামাজ পড়বো না। এরে আব্বা জান, আমার মনে যদি এই কথা বলে আমি মৃত্যুবরণ করব না। আচ্ছা একটু বলুন তো, আমরা একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করব তো? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, একটু জোরে বলেন না, করবো তো? তো আমার মন বলে আমি নামাজ পড়বো না। আচ্ছা ধরুন আমি একটু মেনে নিলাম আপনি নামাজ পড়লেন না। আমার মন বলে আমি দাঁড়িয়ে রাখবো না, আমি ধরে নিলাম আপনি দাঁড়িয়ে রাখলেন না। আমার মন বলে আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিব না। আচ্ছা আমি ধরলে আপনি গায়ে পাঞ্জাবি দিলেন না। আব্বা জান, আপনার মন যা বলে আপনি তা করেন। আপনার মন যদি এই কথাটা বলে আমার কাছে আজরাইল আসবে না, এটা তো কখনো কোনোদিন হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। আল্লাহ তাআলা জানায়া দেন, হ্যাঁ ঈমানদাররা শুনো, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি। আবার আমি মালিক, অনির্দিষ্ট সময় যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে, ইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। আবার আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেওয়া ওই নির্দিষ্ট সময় যখন শেষ হয়ে যাবে, নির্দিষ্ট সময় যখন শেষ হয়ে যাবে, এক সেকেন্ড আগেও করা হবে না, এক সেকেন্ড পরও করা হবে না রে বাবা। অতএব ওই কবরে তোমাকে যেতে হবে, আমাকেও যেতে হবে। ওই কবরে সাজ সবার জন্য সমান, কারো জন্য কোনো প্রকার ব্যতিক্রম করা হবে না, সবার জন্য সমান সমান করা হবে। ওই কবরে সবার জন্য একই হালত। ওই কবরে ইমাম সাহেবের যে হালত, মুসল্লিরও সেই হালত। তোমার যেমন এক আল্লাহ, আমারও সেই এক আল্লাহ। তোমার কবরে সাদা কবর, আমার কবরও সাদা কবর। তোমার কবরে 3 প্রশ্ন, আমার কবরও 3 প্রশ্ন। তোমার জন্য টাকাওয়ালার জন্য যেমন, ওই ফকিরের জন্য তেমন, কোটিপতির জন্য যেমন, ফকিন্নির জন্য তেমন। ওই কবরে সবার জন্য সমান। অতএব দুনিয়াতে টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালারা কোনো প্রকার তমিজ হতে পারে, দুনিয়ার তারতম্য উড়ে যায়। আখিরাতের জগতে সবার জন্য সমান। অতএব আখিরাতের সামানা ঈমান আমল মজবুত করে যাও, তোমার জন্য বড় সফলতা হবে রে বাবা। আর যদি বলো না না আমি মানবো না, আমি কারো কথা শুনবো না, আমি আমার মন মতো জিন্দিগি পরিচালনা করবো, আব্বা জান এই জিন্দিগি মন মতো চালালে তো চলবে না। কারণ রাস্তা যখন কোনো একটা গাড়ি চলে, ওই গাড়িটা রাস্তার যে কোনো একটা রুল তাকে মেনে চলতে হয়। রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি চলবে, আর ওই গাড়ি যখন রুল মোতাবেক চলতে হয়, তুমি আমি এত বড় আসমান, এত বড় জমিন আল্লাহ তোমার জন্য আমার জন্য বানাইলো। আমি আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ আসমান আমার জন্য বানাইলো, জমিন আল্লাহ আমার জন্য বানাইলো, চাঁদ সূরজ আল্লাহ আমার জন্য বানাইলো। অত বড় আসমান আমি ভোগ করিয়া, জমিন আমি ভোগ করিয়া, আমি যদি আল্লাহকে সেজদা দিতে না পারি, 70 বছরের হিসাব, 80 বছরের হিসাব মালিকের জন্য, মালিকের সামনে যায় কিভাবে দিবারে বান্দা? আল্লাহ তাআলা ভিন্ন জায়গায় বলেন, ইকরা কিতাবাকা কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইকরা কিতাবাক কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউম আলাইকা হাসিবা। কিয়ামতের ময়দানে যে সুন্নসর মাদ্রাসায় বসিয়া বসিয়া ওলামায়ে কেরামের জবান থেকে বয়ান শুনো, এই যে বয়ান শুনি আমল করবা না, একটু মাথায় রাখিও। এই জায়গার মধ্যে বসলা, বসার পর আমল করলা, আমল করার পর কবরে যাইবা, তোমার জন্য জান্নাত অটোমেটিক রেডি। আর যদি বলো না না আমল করব না, বয়ান শুনবো, তো
আল্লাহ তাআলা বলেন, এ গোলাম একটু মাথায় রাখিও, ওই যে কিয়ামতের ময়দানে কবরে যে আসবা, চিন্তা ফিকির করে আসিও। ওই কবরে আমি মালিকের সামনে আসার পর ওয়াজাদু মা আমিলু হাদিরা ওয়ালা ইয়াযলিমু রাব্বুকা আহাদা। আল্লাহ তাআলা জানায়া দেন, হে ইমানদারেরা শুনো, ওয়াজাদু মা আমিলু হাদিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার আমার আমলনামা আমার তোমার সামনে হাজির করা হবে। এ আব্দুল্লাহ দেখ, এই ০৬ সৌদি ইসলামিয়া মাদ্রাসার মাহফিল কত পোস্টারিং হলো, মাইকিং হলো। এই মাহফিলের সামনে থাকা সত্ত্বেও প্যান্ডেলে বসার সুযোগ হয় না। একটু বলো, তোমাকে তো দাওয়াত করা হলো, কেন বা তুমি মাহফিলে না আসিয়া অন্য জায়গায় আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করলা? এ গোলাম বলো, কি জবাব দিবা মালিকের সামনে? এ আব্বা জান, এখন একটু সময় আছে, চিন্তা ফিকির করে করে মালিকের গোলামি কর অভ্যাস করো। ও যুবক, তোমাকে তো সব কাজে পাওয়া যায়, ধন্যবাদও তোমাদেরকে মাঝে মাঝে আমরা জানাই, কারণ তোমাদের যুবকদের অবদানে আজ বহু জায়গায় মাহফিল হয়, ওয়াজ নসিহত হয়। তবে হ্যাঁ, আমরা আশাবাদী তোমরা ভালো কাজ করবা, কারণ তোমরা দেশের বড় সম্পদ। এজন্য যুবক তুমি এগিয়ে আসবা, ভালো ভালো কাজগুলি করার চেষ্টা করবা। আল্লাহ তাআলা বলে, মিথ্যা কথা বলে আমি মালিকের সামনে থেকে রেহাই পাবি না। এ যুবক, যদি আমার কথা তোমার একান্ত ভালো লাগে আর পছন্দ হয়, আমি তোমার পায়ে ধরে বলবো একটু কথাটা মানার চেষ্টা করো। আর যদি বলো না না, আপনার কথা আমার যুক্তিগত না, কোনো ভিত্তিগত নয়, তুমি মানবা না, আমি তোমার কাছে অনুরোধ করব, যদি আমার কথা তোমার পছন্দ হয় মানার একটু চেষ্টা করবো। আরে বাবা, যদি এই কথা বলো হুজুর, আপনি যদি আমার পাটা একটু ধরেন, আমি আজ থেকে ৫ ওয়াক্ত নামাজিওয়ালা হয়ে যাব। ও যুবক আসো, আমি স্টেজ থেকে নামি তোমার পা ধরতে রাজি, তারপরে তুমি একটু ৫ ওয়াক্ত নামাজিওয়ালার জিন্দেগি পরিবেশ কায়েম করো। এ আব্বা জান, ৭০ বছর বয়স হয়ে গেল, মুখের মধ্যে এখনো দাড়ি পাওয়া যায় না। ৮০ বছর বয়স হয়ে গেল, এখন এই লোকটা ঠিক মতো ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে না। আর যখন যুবকদেরকে বলি, ও যুবক নামাজ পড়ো, যুবক বলে, হুজুর আগামীকাল পড়বো, এখন তো আর নামাজ পড়ার সময় নাই, আগামীকাল আমি নামাজ পড়বো। এইটার কোন গ্যারান্টি কারো কাছে নাই। এজন্য সময় থাকতে সময় কদর করা চাই রে বাবা। সময় যখন শেষ হয়ে যাবে, ওই সময় আর তোমার কাছে আমার কাছে আর ফিরে আসবে না রে বাবা। এজন্য দিন থাকতে একটু সময়কে মূল্যায়ন করবা। কি সে সময়কে মূল্যায়ন করবা? এই যুবকের দল, যখন ইমাম সাহেব বলে নামাজ পড়বো, হুজুর আগামীকাল থেকে নামাজ পড়বো, থাকতে সময় মূল্য দিও, থাকতে সময় মূল্য দিও, কইরো না হেলা। কখন জানি যাই পুরিয়ে ববের রঙ্গ মেলা। থাকতে সময় মূল্য দিও, থাকতে সময় মূল্য দিও, কইরো না হেলা। কখন জানি যাই পুরিয়ে ববের রঙ্গ মেলা। তোমার কখন জানি যাই পুরিয়ে ববের রঙ্গ মেলা। আগামীকাল পড়ব নামাজ বলছো কতবারে, আজরাইলে ধরলে কিন্তু সময় দেবে না রে। ঠিক না? ঠিক। আর বলেন,
আগামীকাল পড়বে নামাজ বলছ কতবারে, আজরাইলে ধরলে কিন্তু সময় দিবে না রে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে ঠিকই, যাচ্ছে চলে বেলা, কখন জানি যাই পুরিয়ে ভবের রঙ্গ মেলা, তোমার কখন জানি যাই পুরিয়ে ভবের রঙ্গ মেলা। থাকতে সময় মূল্য দিও, থাকতে সময় মূল্য দিও, কইরো না হেলা, কখন জানি যাই পুরিয়ে ভবের রঙ্গ মেলা, তোমার কখন জানি যাই পুরিয়ে ভবের রঙ্গ মেলা। করছো কত বাহাদুরি, দেহের শক্তি বলে, রবের কাছে এই ক্ষমতা কতটুকু চলে। ঠিক না ঠিক? কত মানুষ টাকার পাওয়ার দেখায়, নামাজ পড়ে না। কত মানুষ মনে করে আমি মসজিদে আসার কি প্রয়োজন, আমার তো টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই। ঠিক না ঠিক? আর বলেন করছো কত বাহাদুরি, দেহের শক্তি বলে, রবের কাছে এই ক্ষমতা কতটুকু চলে। এই জন্য ওয়াজ নসিহত আর মাহফিল এগুলো আমাদের জন্য বিশাল এক নিয়ামত মনে করা দরকার। বুঝলে বড় নিয়ামত, না বুঝলে বড় কিয়ামত। এই যে না বুঝার কারণে বড় কিয়ামত হয়ে গেছে। যদি এখানে কোনো গান নাচ হইতো, মাশাআল্লাহ, ওত্র এলাকার মা বোনের মনে হয় বাড়িতে আশা করে থাকতো না। কারণ ওই যে দেখতে অনেক ভালো লাগে, ভালো লাগার পর আবার যে খারাপ হবে চিন্তা আমার ভিতরে নাই। এজন্য আমি বলি, সুন্নতর সৌদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা যদিও আপনার চোখের নজরে দৃষ্টিভঙ্গিতে ছোট খাটো মনে হয়, এটা ছোট খাটো নয়। কারণ এটার পাওয়ার, মেডিসিনাল পাওয়ারফুল অনেক বড়। এটা আপনি হয়তো বাড়ির কাছে থাকি টের পান না। এই জন্য তো এলাকার মানুষ অনেক দূরে, বহু দূর থেকে মানুষ নুর ইসলাম শরীফ সাহেব হুজুরের বয়ান শোনার জন্য আসছে। প্রধান মেহমানের বয়ান শোনার জন্য অনেক মানুষ বহু দূর থেকে এসেছেন। আর আল্লাহ ক্ষমা করো, কত মানুষ হাতের কাছে থাকা শর্ত মাহফিলের কাছে আসতে পারে না। এজন্য আমি মাঝে মাঝে বলি, আল্লাহর এক বান্দা মসজিদের ছাদের উপরে কাজ করে। কোথায় কোথায় কাজ করে? কথা বলেন, কোথায় কাজ করে? ও আল্লাহর বান্দা মসজিদের ছাদের উপরে কাজ করে। আল্লাহর বান্দা মসজিদের ছাদ থেকে নেমে এসে নামাজ পড়ার সুযোগ হয় না। আর এক আল্লাহর বান্দা 2-3 কিলোমিটার, 1-1.5 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ি থেকে আসিয়া নামাজ আদায় করে। এটা একমাত্র ভিন্ন কোনো কিছু না, একমাত্র ঈমানের পাওয়ারফুল। ঠিক না ঠিক? এখন আপনি যদি বলেন, আরে কি দরকার হুজুরেরা বয়ান করবো, শুনবো, আমরা না গেলেও বাকি, গেলেও বাকি। তোমার মতো বড় কপাল মানুষ মাহফিলে না আসলে অনেক ভালো। কারণ তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়া বলবা কেন, কি জন্য করা হলো। আছে না নাই? আর বলেন, আল্লাহ মাদ্রাসা খানা কবুল করে, চিল্লা বলেন আমিন। আর বলেন না আমিন। আল্লাহ মসজিদ খানা কবুল করে, আরো বলেন আমিন। পত্রাকে আল্লাহ কবুল করে, আমিন। আল্লাহ মায়ের দুশো বলতে দামাত বারাকাত আলাইকা আল্লাহ কবুল করে, চিল্লা বলেন আমিন। আল্লাহ মহিলা মাদ্রাসা খানা কবুল করে, আরো বলেন আমিন। কত মাদ্রাসা সবার ছাত্র শিক্ষক আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। এলাকার মাহবুবদেরকে আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মুরব্বীদেরকে কবুল করেন। ওস্তাদের মুহতারাম যারা আছেন আল্লাহ সবার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।